Hi, welcome to my video class. So today we have discussed one of the important chapter vector algebra. So already in last video we have discussed vector algebra of the first points. So what are the points? What are the units belongs to? It is a vectors or scalar, and also small definitions of types of vectors, and also find the small simple problems on directions of cosines. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಿಂಪಲ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್, directions of the cosines. So directions of the cosines means if one of the vector A is equal to a1i plus a2j plus a3k. This is one of the required one of the vector system. But now what are the directions of cosines? So directions of the cosines means, so therefore the directions of the cosines, directions of cosines. So directions of the cosines means, so it is L is equal to a1 by modulus of a, m is equal to a2 by modulus of a, and n is equal to a3 by modulus of a. These are the one of the simple definitions of the directions of cosines. But now already we have discussed one more simple problems in directions of the cosine in last video. But so in this video, by my point is, if sometime we can asking 2 marks questions in directions of the cosine. So what type of problem will be asking, and also how it can be solved. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಯು ಸಿ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ in directions of the cosines ಅಥವಾ problems. So in problems, so 2 marks questions. So 2 marks questions. So one of the question is asking like this, you see, find the directions, find the directions of cosines. Find the directions of cosines. Find the directions of cosines of the vector joining the points of the vector joining the points of the vector joining the points, okay, of the vector joining the points A of 1, 2, minus 3 and B of minus 1, minus 2, 1 is directed from A to B. Is directed from A to B. This is the 2 marks question. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ find the directions of the cosines. So 2 marks question. Find the directions of the cosines of the vector joining the points A of 1, 2, minus 3 and B of minus 1, minus 2, 1 is directed from A to B. Is directed from A to B. This is one of the beautiful question. 2 marks ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 marks ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳೋದು ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಟು ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ LMN ಅನ್ನ a1 by d ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ OA vector is 1, 2, minus 3 and OB vector minus 1, minus 2, 1. So these are the points. OA vector 1, 2, minus 3 and OB is minus 1, minus 2, 1. So if it is vector A ಅಂದ್ರೆ it is AB vector ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ is directed from A to B ಅಂದ್ರೆ AB vector ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. AB vector is nothing but vector A ಅಂತ. AB vector ಅಂದ್ರೆ by subtractions of vectors ಪ್ರಕಾರ so OB minus OA ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. OB minus OA vector ಅಂತ. This is one of the subtractions of vector. Subtractions of vectors ಮೇಲೆ AB vector ಅಂದ್ರೆ OB minus OA ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. is nothing but what? So it is vector A ಅಂತ. ಇದು ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ OB ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, -1, -2, 1 minus OA ಅಂದ್ರೆ 1, 2 and -3 like this. 1, 2, -3. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ -1, -1, -1, -2, -2, -2, -4, 1 -1 +3 ಅಂದ್ರೆ it is 4. It is AB vector. AB vector, this one. Okay. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -2, -4, 1. ನೋಡಿ -2, -4, 4 ಅಂದ್ರೆ is nothing but this is -2i. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂಗೆ -2i -4j +4k. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವು -2i -4j +4k ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಈ ತರ -2 -4 4 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು. ಇದು ಈ ತರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ -4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 plus 16 plus 16. This is 36. It is nothing but 6. This is the modulus of a. This is 6. Root 36 andre it is 6 andre. It is 6. Okay. Right. So hagadre ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a1 by modulus of a. a1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ -2 ಅಂತ. -2 by 6 is nothing but -1 by 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a2 by modulus of a. a2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? -4 by 6. ಇಟ್ ಈಸ್ -2 by 3. ಸೊ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ a3 by modulus of a. is nothing but a3 ಅಂದ್ರೆ 4 by 6. this is nothing but 2 by 3. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ -1 by 3 directions of the cosines, -2 by 3 and it is also 2 by 3. these are the directions of the cosines of the vectors. ಇದು directions of the cosines of vector ಅನ್ನ ಕೇಳತಕ್ಕಂತ ವಿಧಾನ 2 marks ಇದು. okay, once again ನೋಡಿ questions we are asking. Find the directions of the cosines of the vectors joining points a of 1, 2, -3 and b of -1, -2, 1 is directed from a to b. ಅಂತಂದ್ರೆ it is OA vector is, so this one 1, 2, -3. OB vector is -1, -2, 1. So vector A ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ it is AB vector ಅಂತ. that is in subtraction of vector ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ OB minus OA vector ಅಂತ. OB ಅಂದ್ರೆ -1, -2, 1 ಮೈನಸ್ OA ಅಂದ್ರೆ 1, 2, -3 ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ -1 -1 -1 -2 -2 -2
-4, 1 minus of minus plus 3 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ +4 ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಥವಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅದರದ್ದೇ ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದರೆ -2 -4 4 ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು -2i -4j +4k ಅಂತ. ಅಥವಾ ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ √36 ಬರುತ್ತೆ. √36 ಅಂದರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ L is equal to A1 divided by modulus of A is equal to -2. A1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ -2, modulus of A ಅಂದರೆ 6 ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 1 2 3 -1/3. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ M ಅಂದರೆ A2 by modulus of A -4/6 -2/3. N ಅಂದರೆ 4/6 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 2/3. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಸೈನ್ -1/3 -2/3 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 2/3 ಅಂತ. ಈ ತರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸೈನ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is first point, it is A of 1 2 3 and B of 2 minus 3 1 like this. ಎರಡನೇದು, so it is A of 0 to 1, B of 3 minus 4 1 like this. ಇವೆರಡನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಸೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು 2 ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಓನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನದು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ SLCನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಅಥವಾ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಕ್ವಶನ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ ಓ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ ಓ ಎ ವೆಕ್ಟರು, ಓ ಬಿ ವೆಕ್ಟರು ಅಂಡ್ ಓ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್, 3 ವೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಓ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಓ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಬಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ಸಿ ಎ ಅಂದರೆ ಓ ಎ ಮೈನಸ್ ಓ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ 3 ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಈ ತರ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಥಿಯರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so students, so now we are going to write down one of the problem. So 3 marks problem. You see,
show that the points 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 a of 2i minus j plus k, b of I minus 3j minus 5k, and c of 3i minus 4j minus 4k are the vertices of a right angle triangle. Are the vertices of a right angle triangle. Are the vertices of a right angle triangle. This is one of a beautiful problem. Show that the points a of 2i minus j plus k, b of I minus 3j minus 5k, and c of 3i minus 4j minus 4k are the vertices of a right angle triangle. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಸಿ, ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಗುರುತಿಸ್ತೀನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಎ, ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಬಿ, ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ತಗೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓ ಎ. ಓ ಎ ಅಂದ್ರೆ 2i minus j plus k. OB, it is I minus 3j minus 5k. OC, 3i minus 4j minus 4k. These are the given vectors of vertices of a triangle. Right angle triangle. Right angle triangle ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ. ಓ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಓ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಮೈನಸ್ ಇದು ಈ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತು ಬಿಡಿ. ಐ ಮೈನಸ್ 3j minus 5k minus of o a ಅಂದ್ರೆ this one 2i minus j plus k. This is nothing but I minus 2i ಅಂದ್ರೆ minus I minus 3j minus of plus j ಅಂದ್ರೆ minus 2j minus 5k minus of minus k ಅಂದ್ರೆ minus 6k. This is nothing but AB vector. So it is modulus of AB ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ it is nothing but it is a square root of minus 1 square plus minus 2 square plus minus 6 whole square. This is nothing but what? ನೋಡಿ, minus 1 square plus minus 2 square plus minus 6 square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 4 6 square minus 6 square 36. It is nothing but root 41. ಈ ತರ. Okay? So root 41. And then what about next? AB ಆಯ್ತು. BC ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. BC is nothing but what? BC vector is nothing but OC minus OB. So OC, bari 3 minus 4j minus 4k minus OC OB ಅಂದ್ರೆ OC minus OB ಅಂದ್ರೆ this one. I minus 3j minus 5k. This is what? 3i minus I ಅಂದ್ರೆ 2i minus 4j minus plus 3j. That is minus j minus 4k minus plus 5k andre that is plus k. This is what BC vector. And what about modulus of BC? Modulus of BC is nothing but what? So it is a square root of direct antamtini 2 square plus minus 1 square plus 1 square. This is what? 4 plus 1 plus 1. This is root 6, like this. Okay, very simple problems. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಇರಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಏನಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಏನಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ,
ಎ ಬಿ ಆಯಿತು, ಬಿ ಸಿ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿ ಎ? ಸಿ ಅಂತನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಅಂತನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ. ಓ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ. ಓ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಓ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ. ಓ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಒನ್ 3i minus 4j minus 4k minus of OA ಅಂದ್ರೆ 2i minus j plus k. 2i minus j plus k. This is nothing but what? This is 3i minus 2i ಅಂದ್ರೆ I. minus 4j minus plus j ಅಂದ್ರೆ minus 3j. minus 4k minus k ಅಂದ್ರೆ minus 5k, like this. This is what AC vector. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2-3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ minus 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ minus 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ this is 1 plus 9 plus 25. This is what? So it is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20. It is 35. This is modulus of AC. root 35. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. modulus of AC is root 35. ಹಾಗಾದ್ರೆ by Pythagoras on right angle triangle, ಏನು ಬೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಬಿ ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಎ ಸಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಎ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇವನ್ನ ನಾವು ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ? ರೂಟ್ 41. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 41. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 41 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ನಂತರ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 35. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 35 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ, ಸಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋದ್ರೆ 41 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದು 35 ಪ್ಲಸ್ 6, 41 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 41. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಯಾಕೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ the vertices of a right angle triangle. Therefore, the points are vertices of a right angle triangle. Vertices of a right angle triangle. Vertices of a right angle triangle. ಇದು 3 marks in the question. Okay. This is the 3 marks question. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಓ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಓ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವೊಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ.
ಈ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಸಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಓ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ, ಇದ್ರಿಗೆ ಓ ಬಿ ಇದು ಓ ಎ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು, ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂದಾಗ √41 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎ ಬಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಓ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ √6 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಓ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ I - 3j - 5k. ಸೊ ಇದು ಬಂತು. ಆಗ ಅದೇ ಫಿಗರ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ LHS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಸಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರ. ಏನು? ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ದಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಸಿ, so one of the simple problem, find the unit vector in the directions of the vector A. So problems ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಆ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಒಂಥರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಮೆಥಡು ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನ ಡೈ ಹೊಡೆದ್ರಿ ತಿರ್ಗಾ ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಗ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗ ಫೇಲ್ ಆದ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು ಅವ್ನ ಜೀವನ, ಅಥವಾ ಜೀವನನೇ ಮುಗೀತು. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್, ನಾಟ್ ಡೌಟ್. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಲಾಜಿದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ VK SKRMS ಕಾಲೇಜ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿನ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಥರ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಎಲ್ಲ ಜನ್ರೇಷನ್, ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನ. ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರ್ಯಾಂಕು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರೋರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಟೋಟಲಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಟ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20,000 ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1,80,000 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯನೇ ನಮಗೆ ಏನು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು 1,050 to 1,50,000 to 1,80,000 ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟೋರು. ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮಂಥ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಏರಿಯಾದಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೇಳಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿ ಇವನ್ನೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಇರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಇರೋದನ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. Find the unit vector in the directions of vector A is equal to I plus J plus 2. This is 1 marks question. 1 marks ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ I plus J plus 2 ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A cap is equal to vector A by modulus of A. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಿದಂಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ I plus J plus 2 is nothing but what? It is a square root of ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 square plus 1 square plus 2 square. This is nothing but what? root 6. ಅಂದರೆ 1 square ಅಂದರೆ 1, 1 square ಅಂದರೆ 1, 2 square ಅಂದರೆ 4 plus 1 plus 1, it is root 6. ಹಾಗಾದರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನೋಡಿ. A cap is equal to vector A by modulus of A ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ I plus J plus 2. It is root 6. This is one thing. It is a unit vector in the directions of vector A ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2I minus J plus 2K. ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I plus 2J plus 3. These are the 2 important homeworks problems. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ in the directions of find the unit vector in the directions of ಏನಂತ ವೆಕ್ಟರ್ A plus B. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ A ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2I minus J plus 2K. ವೆಕ್ಟರ್ B ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ minus I plus J minus K. This one. Find the unit vector in the directions of vector A plus B. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು.
ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಏನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ 2i ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ 0j 2k ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2. ದಿಸ್ ಒನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲೇ find the unit vector in the directions of AB vector is from vector A to vector B ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ in the directions of PQ vector where P of vector P ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ vector P of 1 2 3 and Q of 4 5 6. this is the another one. Okay, 2 or 3 marks questions ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ find the directions of the cosines and find the unit vector in the directions of PQ vector where P ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ I plus 2j plus 3k ಇದ್ದಂಗೆ Q of 4 5 6 ಅಂದ್ರೆ 4i plus 5j plus 6k ಇದ್ದಂಗೆ. So what are it find before that what is PQ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So PQ is nothing but OP ಅಂದ್ರೆ it is I plus 2j plus 3k. ಆಮೇಲೆ ಸೊ OQ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ OQ is nothing but 4i plus 5j plus 6k. This is what about PQ? PQ is nothing but OQ minus O. OQ minus OP. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು OQ minus OP. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ OQ ನಲ್ಲಿ OP ನ ಕಳೆದ್ರೆ 4i minus I ಅಂದ್ರೆ 3i 5j this is 2j 5j minus of 2j ಅಂದ್ರೆ 3j 6k minus 3k ಅಂದ್ರೆ plus 3k. is nothing but modulus of PQ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this is nothing but it is the square root of 3 square plus 3 square is this is nothing but 3 square ಅಂದ್ರೆ 9 plus 9 plus 9 plus 9 it is ರೂಟ್ 27. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 3i plus 3j plus 3k this is nothing but modulus of ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 27. ಈ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ find the unit vector in the directions of the vector PQ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 97 ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ I plus j plus k ಇಲ್ಲಿ 3 ರೂಟ್ 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ರೂಟ್ 27 ಅನ್ನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 27 is nothing but 9 into 9 3 27 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೂಟ್ 9 ಗೆ this is 3 and also it is 3 ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 27 ಗೆ 3 ರೂಟ್ 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ. this is nothing but I plus j plus k. so this is
ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ 3 marks ಆರ್ 2 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2 marks ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್.